Now I'll record it. So today I'm going to explain these all the what are the different types of possible member functions in the class. Okay, there are 6 types of possible member functions. One is simple, another one is static, and another one is constant, another one is inline, friend, and virtual. If you observe here, except simple function, all the other functions, in order to use other functions, we need some reserve word. We need some reserve word before that function. Okay, if you want to make it, if you want to make it a static function, the function should be starts with static keyword. If you want to make it as a constant member function, the function should be, the person should be starts with the constant keyword. If you want to make it inline, it should be start with inline keyword. If it is friend, it should start with friend. And if it is virtual, it has to start with the keyword. So all the remaining 5 functions needs a specific keyword to make it a special function. But simple, simple is no, keyword is not needed. It's a very regular function. Then I'll show the, Means if you don't give any function name, it will automatically take it as not function name, keyword. Yeah, keyword. Every 6 functions will contain key function names, only keyword. Simple functions are functions that don't have any specific keyword used to declaration. At the time of declaration, we don't use any keyword. They don't have any special behavior and manipulate with the members of a class. All the member functions which are below given form are termed as simple. And ఎలా ఉంటుంది సింపుల్ ఫంక్షన్స్ సింటాక్స్ అంటే చాలా రాసాం మనం రాసిన అన్ని సింపుల్ ఫంక్షన్స్. దిస్ ఇస్ రిటర్న్ టైప్, function name, parameter list. Okay, simply return type, function name, and body of the function. This is called as a simple form. Okay, we declared some simple functions in class Raman. Print Raman అని ఉందనుకోండి, ఇదంతా సింపుల్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఏమైనా కీవర్డ్ ఉందా, లేదు కదా. జస్ట్ రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, పారామీటర్స్ కూడా ఆప్షనల్ ఉంటే ఉంటే, లేకపోతే లేదు. బట్ బాడీ ఆఫ్ ది, సో get address, string get address also, it is not a, it's a simple function. మనం రాసిన అన్ని సింపుల్ ఫంక్షన్స్ ఎక్సెప్ట్ virtual తప్ప, మిగతా అన్ని సింపుల్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాటిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాటిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. సెకండ్ కేటగిరీ వచ్చేసి స్టాటిక్ మెంబర్. సో స్టాటిక్ ఫంక్షన్స్ హ్యావ్ క్లాస్ స్కోప్, దే కెనాట్ మోడిఫై. If we see here, okay, 1 minute. Static member functions have class scope. Means what is the scope of the static member function? Means only within the class, not in the main. Its scope is only class. What is scope means? Lifetime of the that function. Okay, they cannot modify any non-static data members or call non-static member functions. So static member functions don't have implicit this argument. That's why they can work only with the static members of class. Static member functions can be declared using the following format. Okay, నేను దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. స్టాటిక్ రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, పారామీటర్ లిస్ట్ ఉంది కదమ్మా. ప్రీవియస్ మనకి ఏముండే జస్ట్ అదే, బట్ కీవర్డ్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది స్టాటిక్ అని. సింపుల్ ఫంక్షన్కి వచ్చేసి మనం జస్ట్ రిటర్న్ టైప్, రెండు సింటాక్స్ చూస్తే రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, పారామీటర్ లిస్ట్, ఫంక్షన్ బాడీ. ఇక్కడ కూడా రిటర్న్ టైప్ అన్నీ ఉంటాయి, కానీ ఎక్స్ట్రా కీవర్డ్ మనం ఏమి యాడ్ చేస్తామంటే, విల్ యాడ్ ఎక్స్ట్రా కీవర్డ్ స్టాటిక్ మెంబర్. ఓకే, సారీ స్టాటిక్ కీవర్డ్. ఇది ఇక్కడ చూడండి, స్టాటిక్ కీవర్డ్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి స్టాటిక్ ఉన్నప్పుడు అంటే, మనకి స్టాటిక్ యాక్చువల్గా మొత్తం మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కానీ మెంబర్ వేరియబుల్స్ కానీ, దే ఆర్ కేటగిరైజ్డ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్, నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్, స్టాటిక్ మెంబర్స్. స్టాటిక్ మెంబర్స్ అంటే ఏంటి, నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే మీకు స్టాటిక్ ఫంక్షన్ యూజ్ ఏమో తెలుస్తుంది. ఓకే, స్టాటిక్ వాయిడ్ మనం మామూలుగా వాయిడ్ రాస్తాం, స్టాటిక్ కావాల్సినప్పుడు స్టాటిక్ వాయిడ్ అని రాస్తామా?
దీనికి ఇక్కడ ఇంత చిన్నగా ఇచ్చారు కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద స్టోరీ. ఐ యూస్ ద వైట్ బోర్డ్ దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నాకు ఇదే ప్రాబ్లం అవుతుంది, అది వచ్చినట్టు తెలియదు. టెక్స్ట్. సో హియర్ ఏం చెప్పానమ్మా మీకు, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్, ఫస్ట్ ఏమో సింపుల్ ఫంక్షన్స్. సంబడి చెప్పండి సింపుల్ ఫంక్షన్స్ ఫస్ట్. And never Types static of functions. Simple functions. Simple functions is nothing but just return type. Return type. తర్వాత function name. Function name. ఏమైనా పారామీటర్స్ ఉంటే పంపిస్తాం ఇక్కడ. పారామీటర్స్ లిస్ట్. ఓకే, Bracket close. క్లోజ్. తర్వాత ఇది స్టార్ట్ చేస్తాం, బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఏదైనా స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే, స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఇస్తాం. దెన్ క్లోజ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as the body of the function. Simple This is simple function. కానీ సెకండ్ టైప్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి, Static function. స్టాటిక్ ఫంక్షన్స్. స్టాటిక్ ఫంక్షన్స్ లో స్పెసిఫిక్ గా ఏం రాస్తాం, సేమ్ ఇలాగే ఉంటుందమ్మా, బట్ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఫంక్షన్ రాసే ముందు స్టాటిక్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. Static function name and us. స్టాటిక్ రాసి మళ్ళీ రిటర్న్ టైప్, ఒక స్టాటిక్ అనేది ఒకటే ఎక్స్ట్రా, సింపుల్ ఫంక్షన్ లాగానే ఉంటుంది. రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, Same as thing. ఫంక్షన్ నేమ్, పారామీటర్ లిస్ట్. Copy. చెప్తాను టీచింగ్ టెక్నిక్స్. ఇక్కడ ఏంటి స్టేట్మెంట్స్, మళ్ళీ క్లోజ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టాటిక్ ఫంక్షన్. బట్ ఏంటి డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ స్పెసిఫికలీ సేమ్ అలాగే ఉంది. స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి అడ్వాంటేజ్. ఓకే, స్టాటిక్ ఫంక్షన్ స్పెషాలిటీ ఏంటి, స్టాటిక్ ఫంక్షన్ స్పెషాలిటీ. స్టాటిక్ ఫంక్షన్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ రాస్తానమ్మా. స్టాటిక్ ఫంక్షన్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే మనకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ స్టాటిక్ ఫంక్షన్ అనేది, స్టాటిక్ ఫంక్షన్ can share, access. Static function can access only static data member. Otherwise member variable అంటున్నారు కదా, అదే యూజ్ చేయండి, దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఓన్లీ స్టాటిక్ మెంబర్ వేరియబుల్ ఆర్ స్టాటిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్. స్టాటిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్. ఓకే, అంటే ఒక ఫంక్షన్లో ఇంకో ఫంక్షన్ని కూడా కాల్ చేయొచ్చు కదా. అట్లా ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఆ ఫంక్షన్ బాడీ పార్ట్లో మనం ఏమి యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే, ఓన్లీ స్టాటిక్ డేటా మెంబర్స్ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాము. అలాగే స్టాటిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. అసలు ఈ స్టాటిక్ ఏంటి, నాన్ స్టాటిక్ ఏంటి అంటే, మనం ఏమి ఇవ్వకపోతే కీవర్డ్, దాన్ని నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్ అంటాము. ఒకవేళ కీవర్డ్ ఇస్తే, ఒక మెంబర్ వేరియబుల్ ముందు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే అది స్టాటిక్ మెంబర్ వేరియబుల్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ స్టాటిక్ డేటా మెంబర్ అవుతుంది. అదే ఒక ఫంక్షన్ ముందు స్టాటిక్ అని యూజ్ చేస్తే అది స్టాటిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. సో ఎందుకని ఇవి అంటే నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వాటి స్టాటిక్ మీద మీకు ఒక స్టోరీ చెప్తేనే అది అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ లెటర్స్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం ఇక్కడ.
క్లాస్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, క్లాస్ ఏ. ఓకే, ఇక్కడ రెండు రకాలైన ఫంక్షన్స్ ని, రెండు రకాలైన వేరియబుల్స్ ని మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఇంటూ float. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, Float M. ఏ స్టాటిక్ ఇంటూ బి, స్టాటిక్ ఇంటూ బి. అసలు ఇది ఇంతవరకు మీరు చూడలేదు కదా, ఇలా కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు డేటా మెంబర్. బట్ దీన్ని ఏమంటారు, ఏని నాన్ స్టాటిక్ డేటా మెంబర్ అంటారు, బిని స్టాటిక్ డేటా మెంబర్ అంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే చెప్తాను. ఇది అయిపోయింది క్లాస్ డిక్లరేషన్. మీకు ఏం తెలియాలి ఇక్కడ, డిఫరెన్స్ తెలియాలి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, what is the difference between A and B? సింపుల్ గా చెప్పేయచ్చు. ఇక్కడ మీరు ఈమెయిల్ చూస్తున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ సే ఏ ఇస్ ఏ నాన్ స్టాటిక్ డేటా మెంబర్, నాన్ స్టాటిక్ డేటా మెంబర్. ఓకే, బట్ B is a static data member, static data member. స్టాటిక్ డేటా మెంబర్ అంటే అసలు ఏంటి, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టాటిక్ డేటా మెంబర్. ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఐ విల్ సేవ్ ఇట్, మళ్ళీ తర్వాత కూడా మీకు షేర్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ కొత్తగా ఫ్రెష్ చేస్తాను. Clear ఆగినట్టు. ఇప్పుడు మీకు అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ రాశాను కదా, క్లాస్ ఏ, సారీ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, అర్థం ఏ కాదు, కింద తీసుకున్నాం కదా, సేమ్ ఉండదు. క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటూ ఏ కంటిన్యూషన్ స్టాటిక్ ఇంటూ బి. కానీ స్టాటిక్ ని ఎప్పుడైతే స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని క్లియర్ చేస్తామో మనము, అది కంపల్సరీగా దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఏ ఇస్ ఏ నాన్ స్టాటిక్ డేటా మెంబర్, నాన్ స్టాటిక్ డేటా మెంబర్. B is a static data member. Static data member. వాట్ ఈస్ బి అంటే, బీని ఏమంటాం జనరల్ గా మనం స్టాటిక్ డేటా మెంబర్, ఇంకొక చిన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం, ఇట్స్ ఏ క్లాస్ వేరియబుల్, ఇట్స్ ఏ క్లాస్ వేరియబుల్. అంటే ఒక్క చోటనే ఉండండి సార్, పబ్లిక్ గా. క్లాస్ వేరియబుల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇట్స్ ఏ క్లాస్ వేరియబుల్. ఇదే మనకు బిట్స్ లో కూడా అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ స్టాటిక్ అంటే, ఇట్స్ ఏ క్లాస్ వేరియబుల్. ఇట్ కెన్ బి షేర్డ్ బై, all the objects. It can be shared by all the objects. All the objects. Okay, all the objects. What does it mean? ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ఇంట్ మెయిన్ వచ్చింది, నేను ఏం చేశానంటే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను ఎగ్జాంపుల్కి. ఎగ్జాంపుల్ O1 అని ఒకటి, O2 అని కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేసినాం అనుకోండి. ఓకే, ఓకే, అదర్వైజ్ ఓబీజే అంటారు, మీకు కొద్ది క్లారిటీగా ఉంటుంది కదా, OBJ1, OBJ2. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం మనం, how many objects are created here? How many objects? 3. How many? Yes, exactly. It's 2 objects are created. అయితే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మెమరీ అలొకేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో నేను ఒకసారి మళ్ళీ అంతకుముందు చూపించాను కదా, చూస్తాను. ఇప్పుడు ఇట్లా తీసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ 1కి వచ్చేసి ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, యాక్చువల్గా క్లాస్లో 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎట్లా డివైడ్ కావాలి, మీకు తెలిసిన లెక్క ప్రకారం ఇక్కడ 2 బాక్సెస్ రావాలి మనకి. ఓకే,
ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ఏ బాక్స్, ఇది బి బాక్స్ అన్నమాట. ఇది బి బాక్స్, ఇది బి బాక్స్. అంటే మనం ఇంతకు ముందు చూసిన ప్రకారం ఇదేంటి, ఇది ఆబ్జెక్ట్ 1, ఇది ఆబ్జెక్ట్ 1. అంటే మనం అనుకున్నది మామూలుగా ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటే ఎవరికి వాళ్ళకి సపరేట్ గా క్రియేట్ అవుతాయి ఆబ్జెక్ట్ 1. ఇంకోటి కూడా ఆబ్జెక్ట్ 2 కూడా సపరేట్ గా మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. A and B. ఏ అండ్ బి బోత్. ఆబ్జెక్ట్ 1 కి A and B, ఆబ్జెక్ట్ 2 కూడా ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ 2 కూడా ఇలా ఏ అండ్ బి అని క్రియేట్ అవుతుంది మెమరీ అలొకేషన్. ఇక్కడ కూడా బి. ఓకే, ఇట్లా ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ 1 కి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఒక నిమిషం. మనం ఇది ఆబ్జెక్ట్ 2 కదా. ఆబ్జెక్ట్ 2, ఆబ్జెక్ట్ ఇది మెమరీ అలొకేషన్ జనరల్ గా అయితే. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మనం స్టాటిక్ చేసాం కాబట్టి ఇట్లా సపరేట్ గా కాదు. ఏకి మాత్రం సపరేట్ గా మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, బట్ బి అనేది 2 సార్లు అలొకేట్ కాదు. 100 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండని, ఒకటే ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. అదే ఆబ్జెక్ట్ అదే దాన్ని అన్ని షేర్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. అంటే ఇట్ కెనాట్ బి చేంజ్. ఒకవేళ చేంజ్ అయితే కూడా అన్నింటికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద. ఇప్పుడు ఇది రెగ్యులర్ గా, అంటే ఇది స్టాటిక్ కాకపోతే మనకి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాటిక్ కాకపోతే ఇలా జరుగుతుంది. బట్ 1 ఈజ్ స్టాటిక్ మెంబర్ కాబట్టి ఇలా జరగదు మీకు. ఓకే, ఐ షేర్. సో మనకి ఏమవుతుందంటే, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ దిస్ వే, ఇలా జరగదు. ఆబ్జెక్ట్ 1 ఇప్పుడు ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే, స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఏకి మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది, బికి క్రియేట్ అవ్వదు. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నా ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ అంటే నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ కి మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకే, పైన ఉంటే నాకు బెస్ట్ కొద్దిగా. ఓకే, నా ఆబ్జెక్ట్ 2కి వెళ్తే ఆబ్జెక్ట్ 2 కూడా ఓన్లీ ఏనే ఉంటుంది. మేబీ ఆబ్జెక్ట్ 3, ఆబ్జెక్ట్ అట్లా 100 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండని, బట్ ఓన్లీ ఏ బాక్స్ మాత్రమే వేరే వేరే వాల్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ 1, ఆబ్జెక్ట్ 2కి. మరి బి ఏంటి, బి ఎలా అంటే బికి సపరేట్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి కలిపి ఒకటే మెమరీ లొకేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది బికి. ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్, ఒకటే మెమరీ లొకేషన్ క్రియేట్ అయ్యి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నా ఇది మాత్రం ఒకటే క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇది ఇప్పుడు బి ఏమవుతుంది తర్వాత, దీని గురించి అది ఎలా యాక్సెస్ చేస్తుందంటే ఇలా యాక్సెస్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచే యాక్సెస్ అయితే 2 కూడా ఇక్కడ నుంచే యాక్సెస్ అవుతుంది. సపరేట్ గా కాపీ రాదన్నమాట. అర్థమవుతుందా మీకు? ఈ మెమరీ అలొకేషన్ అర్థమవుతే స్టాటిక్ మెంబర్ అంటే ఏమో అర్థమవుతుంది. అందుకే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్ వేరియబుల్. అక్కడ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తారు, అంటే బి అనేది క్లాస్ వేరియబుల్, అందరూ షేర్ చేసుకుంటారు దీన్ని. ఎవరు ఓన్ కాపీ ఉండదు. నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఏమో ఓన్ కాపీ ఉంటుంది, బట్ స్టాటిక్ మెంబర్ కి ఓన్ కాపీ ఉండదు. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఇలాంటి డేటా మెంబర్స్ ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తుంది. మనం మాట్లాడుతున్నది స్టాటిక్ ఫంక్షన్, బట్ స్టాటిక్ ఫంక్షన్ అర్థం కావాలి అంటే స్టాటిక్ డేటా మెంబర్ కూడా అర్థం కావాలి మీకు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక స్టాటిక్ ఫంక్షన్ రాసామనుకోండి ఇక్కడ, అప్పుడు ఏని యాక్సెస్ చేయలేదు, ఓన్లీ బిని మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం మనం. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ రాస్తాను. ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే, స్టాటిక్ మెంబర్ ఈజ్ ఏ షేర్డ్ వేరియబుల్ అంటారు. షేర్డ్ వేరియబుల్, ఓన్ కాపీ అనేది ఉండదు. ఇట్స్ ఏ షేర్డ్ వేరియబుల్. ఓకే, అదొకటి. ఇంకొక పాయింట్ రిమెంబర్ ఏం చేసుకోవాలి అంటే, ఏ స్టాటిక్ మెంబర్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్. ఈ 2 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఏ స్టాటిక్ మెంబర్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ using
క్లాస్. జనరల్ గా మనకి మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ మనము ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ వన్ డాట్ దట్ మెథడ్ అంటాం. క్లాస్ తోని మనం రెఫర్ చేయలేము, ఆబ్జెక్ట్ కంపల్సరీ కావాలి. బట్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ కి అంటే ఆ మెంబర్ డేటా మెంబర్ అయినా కావచ్చు, ఫంక్షన్ అయినా కావచ్చు, బట్ స్టాటిక్ మెంబర్ కెన్ బి యాక్సెస్ యూజింగ్ క్లాస్. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ఈ రెండింటి చెప్పాలి మీరు. Important points you have to remember. A static member is a shared variable. A static member can be accessed using class అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ బి ఉంది, బిని యాక్సెస్ చేయడానికి మనం వీ కెన్ రైట్ ఇన్ లైక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. జస్ట్ స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది కదా, దాంతో ఎగ్జాంపుల్ బి అని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ 90 ఆర్ ఏదైనా పెట్టవచ్చు. బట్ అదే మనము ఏం యాక్సెస్ చేయాలంటే వీ కెనాట్ యాక్సెస్ బై ఎగ్జాంపుల్, ఇలా రాయలేము. సేమ్ బీని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం క్లాస్ తోటి, ఎగ్జాంపుల్ ఏ అని అనలేము. ఎందుకు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 50 అని అనలేము. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రాంగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఎలా రాయాలి దీనికి? obj1 డాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటేనే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ తోనే యాక్సెస్ అవుతుంది. obj1 డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 అట్లా రాయాలి. సపోజ్ ఆ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కి వాల్యూ వేరే ఉండొచ్చు. obj1 డాట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60. ఓకే, like this you can write, but you cannot access with the class name. అదే స్టాటిక్ మెంబర్స్ అయితే మనం వీ కెన్ యాక్సెస్ విత్ ద క్లాస్ నేమ్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి, రిమెంబర్ చేయండి ఇది. ఎందుకంటే సేమ్ జావాలో కూడా ఇదే ఉంటుంది, టాపిక్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ 156. సో ఇక్కడ మీకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకొకటి రిమెంబర్ ఏం చేసుకోవాలి అంటే ఇది ఈ వర్డ్స్ కీ పాయింట్స్ ఇవన్నీ. ఇట్స్ ఎ క్లాస్ వేరియబుల్, it can be shared variable, a static member can be accessed using the class. దీని తర్వాత మనం ఇంకొకటి చెప్పేది, ఎందుకని అసలు స్టాటిక్ మెంబర్ అవసరం అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎందుకని అవసరం అని. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సంబడి డిడ్ 50 and 60 separately it will be kept. Okay, so this is వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. సో బి లో ఏముంటుంది మనకి? బిలో ఫిక్స్డ్ ఏదైతే 20 ఉంటుందో అది మాత్రం బి 90 or something if you write here, that will be 20. సో 20 మనం ఫస్ట్ అనుకుంటాం. అది రెండింటికి ఒకటే 20నే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ మారితే వీటన్నింటికి మారుతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. బికాజ్ ఇట్స్ అ షేర్డ్ వేరియబుల్. ఇక్కడ సపరేట్ కాపీ అనేది ఉండదు, ఓన్ కాపీ. ఏ మాత్రం ఓన్ కాపీ ఉంటుంది ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి, దీనికి మాత్రం ఓన్ కాపీ ఉండదు. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నాన్ స్టాటిక్ స్టాటిక్ మెంబర్, నాన్ స్టాటిక్ రాస్తేనే బెటర్. నాన్ స్టాటిక్ member will be own copy of separate every object. అదే స్టాటిక్ మెంబర్ అయితే అలా ఉండదు, ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మీకు ఇదంతా అర్థమైందని అనుకుంటున్నా నేను. ఓకే, ఇఫ్ సంథింగ్ డౌట్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఓన్ కాపీ ఆఫ్ వేరియబుల్, ఇట్లా దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ అమ్మా స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే. ఇప్పుడు మనం ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదో చెప్పబోయాను కదా, అసలు స్టాటిక్ మెంబర్ ఇదేంటంటే ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే, సపోజ్ మనం ఒక క్లాస్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాము. ఐ సేవ్ చేసి ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేస్తాను. క్లియర్ ఆల్ డ్రాయింగ్స్. ఓకే, నౌ ఒక క్లాస్ రాస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. క్లాస్ సేల్స్ అనో ఏదో రాస్తున్నాం. ఓకే, క్లాస్ సేల్స్ అని రాస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఏదైనా సపోజ్ ప్రోడక్ట్ రాస్తాం ఫస్ట్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఒక నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అట్లా ఏదైనా రాసుకుందాం అనుకోండి. క్వాంటిటీ మీరు కామర్స్ వాళ్ళు కదా, మీకే బాగా తెలుస్తుంది. ఇంట్ క్వాంటిటీ తర్వాత ఇంట్ యూనిట్ ప్రైస్ అంటే తెలుసు కదమ్మా మీకు, ఒక్కదానికి ఎంత పడుతుందో దాన్ని యూనిట్ ప్రైస్ అంటాం. యూనిట్ ప్రైస్. ఓకే, ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది ఏంటి,
యాక్చువల్ అమౌంట్ మనం ఎలా కనుక్కుంటాం? యాక్చువల్ అమౌంట్ క్వాంటిటీ ఇంటూ యూనిట్ ప్రైస్. ఒక బనానా 2 రూపీస్ అనుకోండి, 20 బనానాస్ కొన్నారు మీరు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 20 ఇంటూ ఓకే ఓకే సో మీకు ఒక బనానా 2 రూపీస్ అయితే మళ్ళీ 20 బనానాస్కి ఎంత అవుతుంది మీకు? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు? అది 40 రూపీస్ అవుతుంది కదా. ఓకే, అట్లానే దీన్ని ఏమంటారు? యాక్చువల్ అమౌంట్ అని అంటాం మనం. యాక్చువల్ అమౌంట్, యాక్చువల్ అమౌంట్. వీటితో పాటు అంటే యాక్చువల్గా డిస్కౌంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మనకి. డిస్కౌంట్ ఏమవుతుంది? ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా డిస్కౌంట్ ఒకటే కదా, ఒకటే డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం మనం. 20%, 30%. ఇక్కడ మీకు స్టాటిక్ అనేది అర్థమవుతుంది మీకు. డిస్కౌంట్ ని ఐ డిక్లేర్ యాజ్ స్టాటిక్. డిస్కౌంట్ ఏంటంటే స్టాటిక్ గా డిస్కౌంట్ ఇంటూ డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10% కదా. ఓకే, దాన్ని 0.10